क्लब की क्यों जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में हमारे से बात करेंगे। थैंक यू डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी Lion Sood, as the presiding officer Lion Jairat, district owner on this virtual meeting, or all past district owners present in this webinar, and all the members without whom this webinar could not be a successful webinar. So आज का जो मेरा टॉपिक वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लियो क्लब्स। लियो क्लब्स की क्यों हमें जरूरत है? एक तो हमारे लॉयंस क्लब हैं, जैसे आप सब मेंबर्स हो लॉयंस क्लब में, और लियो क्लब्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। और वो लियो क्लब्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात हम करेंगे। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा, उससे पहले ये बता दूं कि लॉयंस इंटरनेशनल को आज आपको पता ही है कि 103 साल हो चुके हैं, और इन 103 सालों में हमने बहुत कुछ किया कम्युनिटी के लिए, और 1.14 मिलियन जो है मेंबर्स जो हमारे हैं वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो लियो क्लब्स की ये सोच हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कब और क्यों जरूरत पड़ी, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या प्रोग्राम है लियो क्लब का। और ये एक तरह का थिंकिंग ऑफ फ्यूचर है कि हमारा फ्यूचर जो है वो हमें सिक्योर करना है। सिक्योर कैसे करना है कि लियो क्लब प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है जो हमारे पास लॉयंस इंटरनेशनल ने क्यों दिया। लियो मीन्स LEO, इसका मोटो है लीडरशिप, एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी, दैट इज LEO, लियो। और लीडरशिप में हम लियो मेंबर्स रिक्वायर स्किल्स एज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मोटिवेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर पीयर्स। सो लीडरशिप के लिए हमें उनको तैयार कर सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। और आगे आगे जैसे ये मेरी चलेगा, मैं उसमें सब कुछ आपको डिटेल में बताता जाऊंगा कि कैसे लियो क्लब बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनाना है, कितनी फीस है, ये सारी डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसका मोटो है एक्सपीरियंस। लियोस किड्स यूथ डिस्कवर हाउ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड। कैसे चेंज ला सकती है वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं इसके। सो आई थिंक लेट्स कम टू अवर पंजाबी क्योंकि और मैं करता रहा हूँ मल्टीपल में, तो हिंदी के ज्यादा वो हो गया है। और अपॉर्चुनिटी लियोस डेवलप पॉजिटिव कैरेक्टर एंड रिसीव रिकॉग्निशन फॉर देयर कंट्रीब्यूटर्स। उनको एक उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करने दी। और ये 3 चीजा है, इन्होंने असी मिला के असी बनाता है लियो क्लब्स। सो व्हाई आर लियो क्लब्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? थ्रू सर्विस यूथ डेवलप पर्सनली एंड प्रोफेशनली, experience commandership means leadership, and have the opportunity to make communities a better place to live। और इस कम्युनिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲਿਓ क्लब ਸਾਡੇ ਲਈ। और इसी तरह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਈਏ, लियो क्लब प्रोग्राम कदों शुरू होया
ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਫਸਟ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੀਓ ਕਲੱਬ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਐਸਾ ਫਾਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਨ ਜੌਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ LCI ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਓ ਕਲੱਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਓ ਕਲੱਬਸ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੀਓ ਕਲੱਬਸ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ। ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਯੂਥ ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਕਹਾਂ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੀਓ ਕਲੱਬ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो नेक्स्ट ट्रैक्स ऑफ लीओ क्लब्स की किस ढंग नाल बन सकते हैं। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲੀਓ ਕਲੱਬਸ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। और ट्रैक्स किहड़े है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो ट्रैक्स हैं अल्फा लियो क्लब एंड ओमेगा लियो क्लब। दो ट्रैक्स हैं अल्फा लियो क्लब एंड ओमेगा लियो क्लब। अल्फा लियो क्लब है जिहड़ा एज ग्रुप, इन्होंने दोनों को डिफरेंशिएट करने लिए एज ग्रुप्स दिते हैं। अल्फा लियो क्लब्स है जिहड़ा वो 12 तो 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, किड्स हैं, उन्होंने इस मैंबरशिप दी जा सकती है 12 to 18 ओनली। और ओमेगा लियो क्लब्स है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एज ग्रुप है 18 to 30 साल तक, 30 इयर्स तक मीनस कॉलेज ਦੇ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इस इंस्टीट्यूट के कॉलेज पढ़ते जो 30 ईयर्स ऑफ एज तक है उन्होंने ओमेगा लियो क्लब के अंडर असी मैंबर बना सकते हैं इत्थे। बट एक गल बहुत जरूरी है जानकर जरूरी याद रखनी है कि दोवें एज ग्रुप्स कितने भी मिक्स नहीं हो सकते। ये नहीं कर सकते भी असी कोई लियो क्लब बनाना है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟਰੈਕਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 12 ਤੋਂ 18 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ 18 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ 12 ਤੋਂ 18 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਟਰੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, this focuses on individual and social development of teens and pre-teens, pre-teens ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। और 18 to 30 years वाली ਜਿਹੜੀ youth ਦੀ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ this track is designed for personal and professional development of young adults। और ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ can continue their membership till their 31st birthday। 31 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 31st birthday ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਓ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। then automatically they will be out of the ਲੀਓ club। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ 35% ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਗੇ, but they will be automatically out of ਲੀਓ club after their 31st birthday। so next is financial obligation।
ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ $100 ਪਰ ਐਨਮ। मतलब कि एक लॉयंस क्लब ये स्पॉन्सर करना चाह रहा है कोई भी लियो क्लब ओदी सिर्फ $100 की फीस है पर एनम। इत्थे ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ लॉयंस ਦਾ पर ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बट इन लियो क्लब इट इज पर क्लब। ਇਹ $100 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੇ, ਚਾਹੇ 25 ਹੈ, ਚਾਹੇ 50 ਹੈ, 100 ਹੈ, 2000 ਹੈ, 5000 ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਟ ਫੀਸ ਸਿਰਫ $100 ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਉਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੂਅਲ ਬਾਈ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਯੂਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਨੂੰ ਥਰੂ ਲਿਓ ਕਲੱਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਇੰਸ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ $100 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਆਫੀਸਰਸ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਲਿਓਸ ਅ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਿਓ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਲਾਇੰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। तो लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज की है। लियो क्लब जो ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੈਕਟਰੀ, ਟ੍ਰੇਜ਼ਰਰ ਐਂਡ ਕਲੱਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड मल्टीपल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट लियो डिस्ट्रिक्ट भी बनता है, लियो मल्टीपल भी बनता है। ये मैं दसना तुहानू कि लियो डिस्ट्रिक्ट किवें बनता है। जदों भी किसी डिस्ट्रिक्ट दे विच समझो अपना डिस्ट्रिक्ट है, अपने डिस्ट्रिक्ट तक काफी लियो क्लब चल रहे हैं, पर जदों स्टार्टिंग दे विच असीं शुरुआत कीती सी तां जदों 3-1F दे विच सारे दे विच 6 क्लब मतलब 6+ क्लब्स हो गए सी लियो क्लब, तां वो एक डिस्ट्रिक्ट बन गया सी लियो डिस्ट्रिक्ट। और उस तो बाद मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट किवें बनदा है? मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट दे विच 10+ मतलब एक मल्टी जे डिस्ट्रिक्ट दे विच 6+ दे नाल डिस्ट्रिक्ट बन गया ते मल्टीपल जे लियो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट बनाना है, मल्टीपल बनाना है तां ओदे विच 10+ क्लब्स प्लस एंड 1000 मेंबर्स, मतलब हर क्लब दे विच घੱਟੋ घੱਟ 100 मेंबर्स 100 मेंबर्स हर क्लब दे विच मीन मतलब घੱਟੋ घੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਓਸ ਗਏ ਹੈ ਔਰ 2 ਲੀਓਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਰ ਰੂਟੀਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਓ
प्रेजिडेंट भी बन चुके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लियो एडवाइजर, लियो एडवाइजर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है कि लियो एडवाइजर कौन है, मैं पहले दस्या है, तुहाडे अपने ही लॉयल क्लब के मैंबर, कोई जिवें तुसीं जो क्लब स्पॉन्सर करना लियो क्लब, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼? ਟੂ ਓਵਰਸੀ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਔਨਗੋਇੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਲਾਇਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲਾਇਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਟੈਂਡ ਈਚ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਨਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਚ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, 10 ਯੂਥ 15 ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਲੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਲਿਓ ਕਲੱਬ, ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਔਰ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਿਊ ਲਿਓਸ receive orientation, new members material, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਇਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਲੀਓਜ਼ ਫॉर ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ encourage graduating ਲੀਓਜ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਲਾਇਨਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਓ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਇਨਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੀਓ ਕਲੱਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੀਓ ਟੂ ਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਓ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਓ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੇ 1 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਾਇਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲਾਇਨ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਏਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 18 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਓ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਲੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀ ਪੇਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਟਰ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੂਜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਏਜ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 30, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਜ਼ ਲੱਗਣ। तो ये बेनिफिट्स है लायंस इंटरनेशनल जो लियोज टू लायन बनना चाह रहे हैं उन्होंने लिए। तो अगे ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं द ग्लोबल स्कोप ऑफ लियो मैंबर मूवमेंट। स्कोप की ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 1,30,000 ਲਿਓ ਮੈਂਬਰਸ, ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅਬਾਊਟ 25 ਲਿਓਸ ਪਰ ਕਲੱਬ, 1,30,000 ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। और इसी तरह क्लब्स है जिहड़े लियो क्लब्स थ्रू आउट वर्ल्ड ग्लोबली जिहड़े चल रहे हैं 7200 प्लस क्लब्स हैं, 7200 के करीब जिहड़े क्लब्स चल रहे हैं लियो क्लब्स। और जिहड़े इस पिछले साल लास्ट ईयर जिहड़ा है उहदे प्रोजेक्ट्स जिहड़े लियो क्लब ने कीते हैं 20,395 प्रोजेक्ट्स जिहड़े है वो लियो क्लब्स ने कीते हैं। और उहदे नाल जे असीं डिफरेंट अलग-अलग कैटेगरीज देख लईए, अल्फा क्लब्स हैं जिन्हां 3,000
क्लब्स हैं और ओमेगा क्लब्स है ਜਿਹੜੇ 4200 4200 क्लब्स हैं और ये 150 कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ लियो क्लब्स काम कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ 215 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं पर लियोज हले ਸਾਡੇ 150 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਯੂਥ ਲਿयोज ਦੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਈ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 315 ਮਿਲੀਅਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ 315 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ 10 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ। India has the world's largest youth population. So ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਲਾਇਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। So in the end यही मैं कहूँगा कि लेट्स इन्वॉल्व यूथ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी इस बारे तुसी और जानकारी लेना चाहोगे देयर इज नो लिमिट टू द मेंबर ऑफ लियो क्लब। जो मैं पहला दसिया कि तुसी स्पॉन्सर करो कोई लिमिट नहीं है मिनिमम 20 मेंबर तो लेके 2000 2 लाख जिन्ने मर्जी मेंबर एक क्लब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ और इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਕਲੱਬ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਯੂਥ ਇਨ ਆਵਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ उसको अगर कोई भी क्वेश्चन जो प्रॉब्लम लगे है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी बीजी अपनी स्क्रीन तुसी मैं कर रहे जी। कोई सवाल देखो तुसी जी कोई है तो लोगो कलर की गल हुई है। लोगो कलर ਉਹਦੇ ਚ ਜੀ ਜੇ ਲਿਓ ਦੇ ਲੋਗੋਸ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਫਾ ਲਿਓ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੈ ਓਮੇਗਾ ਲਿਓ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜੀ? So in the end I will thank the district owner to give me time for this Leo Club program session. So all lines thank you. Jai Hind, Jai Lord. Thank you Ranpreet Kamal ji, Master District Owner, ਤੁਸੀਂ अच्छी अच्छे वे ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ यूथ भी मिलेगा और साड़ी जी मैंबरशिप है लॉन्च क्लब की वो भी जो असं इंक्रीज करना चाहवागे क्लब की मैंबरशिप जो लियो रहा होगा तो उसकी एंट्रेंस भी नहीं है और उसके जो $44 है $44 की थां पर साल के $5 पे करने पैणगे जो 32 साल का नहीं 30 इसलिए अपनी मेरी सारे क्लब्स को रिक्वेस्ट हैगी है कि को टाइम सीगा अपने डिस्ट्रिक्ट 37 लियो क्लब सीगे ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਰ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਲਿਤ ਬਜਾਜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜੇ 37 ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਿਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਧੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 37 ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਲਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਲਿਤ ਬਜਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।